ممتاز صاحب اکثر کوئی شخص سو رہا ہے تو ظاہر ہے خواب سوتے میں ہی دیکھ رہا ہے، ہم انہیں خوابوں کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ اس کی روح جو ہے ایک روح اس کی جسم میں رہتی ہے اور ایک روح اس کی پرواز کر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے ان واقعات اور حالات کو اور پھر وہ واپس آتی ہے، راستے میں اس کے اوپر شیاطین کا کوئی وار ہو یا نہ ہو، یاد رہے یا نہ رہے، یہ بات درست ہے؟ جی بلال صاحب، اس طرح ہے، قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے جب انسان سوتا ہے تو وہ بھی حالت موت میں ہے جی، لیکن اس کا روح جو ہے نا جی وہ قبض نہیں کیا جاتا، اسے یرسل کا لفظ بولے ہیں کہ واپس لوٹایا جاتا ہے. جو بدلہ فوت ہو جاتا ہے اس کے روح کو زم سک کر لیا جاتا ہے ین یا سجین میں. یہ وہ ین یا سجین ایک مقام ہے، وہ زم سک ہو جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے اور جو سو رہا ہے اس کا روح جو ہے نا واپس لوٹایا جاتا ہے. اس کا مطلب جب روح وہ سویا ہوا تو اس کے اندر روح نہیں ہے اس وقت؟ اس کا روح کا کنیکشن ہے لیکن روح اس کے اندر موجود نہیں ہے. روح اس کی پرواز کر رہی ہے، پھر رہی ہے، جیسے اس کو خواب آتا ہے کراچی ہے، لاہور ہے، کسی جگہ مختلف جگہ پہ پھر رہا ہے. ٹھیک. تو جو مر جاتا ہے اس کے بدن سے مطلقہ روح خارج کر دی جاتی ہے اور روح جو ہے نا جی وہ جم سک کے الفاظ آئے ہیں کہ اس کو یا سجین میں بند کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جو ہے وہ آنے والے وقت کو دیکھ کے آ سکتی ہے. ہاں بالکل آ سکتی ہے، اور خواب بشارت ہی تو ہے، اللہ کی طرف سے بشارتیں. یہ جو صالح خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے. تو وہ جو کچھ دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد اب وہ جو ایک ماہر عالم ہے. اور حکیم صاحب میں واپس آتا ہوں، کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم بیٹا عبدالصمد. جی عبدالصمد. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. فرمائیے. سر میں اٹھتا رہتا ہوں خوابوں میں. اچھا. اور مچھلی دیکھتا ہوں، زندہ پکڑتا رہتا ہوں. پکڑتے بھی ہو کہ بس پکڑتے رہتے ہو؟ نہیں پکڑتا ہوں، پھر پانی میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر پکڑتا ہوں. واہ واہ. اور پکڑتے ہاتھ سے ہو یا کانٹے سے؟ ہاتھ سے. سمندر میں یا دریا میں؟ یہ تو جیسے کوئی جھیل وغیرہ بنی نہیں ہوتی ہے. ہاں. اچھا یہ بتاؤ، جہاں سے تم مچھلی پکڑتے ہو وہاں پانی بہ رہا ہے یا ساکت ہے؟ ٹھہرا ہوتا ہے. ٹھہرے ہوئے پانی میں سے مچھلی پکڑتے ہو؟ جی ہاں بھائی. اچھا اس کی تعبیر جو ہے اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں. جی آصفہ، آپ نے خواب سنی ٹھہرے پانی میں سے مچھلی پکڑنا اور پھر اس کو دوبارہ چھوڑ دینا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی ٹھہرے. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کسی ایسے کمرے کے نیچے تو نہیں سوتے یا یہ تبخیری خواب نہ ہو کہ ان کے پیٹ ہوا نہ ہو جب یہ خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ پانی کے اکثر خواب جو آتے ہیں وہ اس وقت آ رہے ہوتے ہیں جب انسان کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو آپ تعبیر فرما رہی ہیں کہ پانی کا خواب تب آتا ہے جب انسان کو پیاس لگی ہو، نہ تعبیر یہ امام ابن سیری کے ہاں موجود ہے نہ یہ فرائڈ کے ہاں موجود ہے، اور دو ہی مستند لوگ ہیں. اس لیے پانی کا پیاس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اماموں کے ہاں، جب امام جعفر کے ہاں بھی نہیں ہے. حضور آپ اس کی تعبیر کیسے دیکھیں گے؟ بلال بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے نے، اس کا نام ہے عبدالصمد. سب سے پہلے اس کا نام دیکھتے ہیں کہ نام کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا نام ہے، متبرک نام ہے. روحانی طور پر اس بندے کو ایک تو سیر کروائی جاتی ہے، دوسرا جب اس کی سیر کروائی جاتی ہے، دوسرا اس بات کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے اعمال کرو، پانی سے تعبیر سے ایسے عمال کرو جو آپ کو روحانی طور پر آگے لے کے جائیں. اور تیسرا صدقہ کرو مچھلی کا. اب یہ تین چیزیں ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے. اس بندے کو اللہ تعالیٰ روحانیت میں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. آپ فرما رہے کہ جو پانی دیکھنا ہے یہ روحانیت کی طرف ہے، اور مچھلی جو ہے یہ صدقہ ہے، اور جو اڑ رہا ہے یہ اس کو روحانی ترقی. اڑنے کا تو اس نے ذکر نہیں کہا ہے، اس نے کہا کہ اڑتا ہے. اوکے حضور دیکھیں میں تو نبی پہلے کرتا تھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس وقت سے پڑھا ہے کہ جو آدمی جب تک 100% یعنی کنفرم نہیں ہے تعبیر اس وقت تک بتائے گا تو 70 سال یا 60 سال کم و بیش یہ دو ہندسے ہیں، وہ جنت کی مسافت نہیں، خوشبو نہیں پائے گا. تو لہٰذا میں نہیں اس کی کرتا تعبیر. اس کا مطلب خوابوں کی تعبیر کرنی نہیں چاہیے. خوابوں کی نہیں، جس کا مکمل 100% اسے علم ہے. اگر تو یہ ان کو 100% ہے
दाऊद भाई को। अब इस पे इसी पे अल्लाह की हदीस को आपको हजरत अता कर रहा हूँ, ये मैं उसकी माफी के वजह साथ सैयदना ना अबू बकर करें, सिद्दीक, ना अबू बकर, ये भी एक इल्म है, अबू बकर सिद्दीक ऐसा रज़ी ना अल्लाह करें। ताला ने ख्वाब की एक ताबीर की, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अबू बकर, अगर कोई बंदा ख्वाब की कन्फर्म ताबीर नहीं जानता, वो ताबीर करेगा, क्योंकि ये पूरा इल्म है, वो 60 या 70, ये दो हदीसों में ये लफ्ज़, 60 साल की मुसाफत जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, सही हदीस है। तो जब आप तबीर ही नहीं कर सकते तो नहीं फिर नहीं, इधर देखें लोग हैं, इसीलिए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। यही मैं बात, यही देखो, यही जब आपने तबीर करनी नहीं है तो फिर बात जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ। यही वजह है कि इस इल्म के बहुत राशिदा, अस्सलाम वालेकुम। ये भी एक चीज। अस्सलाम वालेकुम लाल भाई, जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी आपसे बात हो रही, मैं बयान नहीं कर सकती। सलामत रहिए बेटा, ख्वाब सुनाइए। जी, मेरा ये ख्वाब है कि मैं जब भी सोती हूँ, मुसलसल 8-10 साल हो गए मुझे यही ख्वाब मुसलसल तंग कर रहा है कि जब मैं सोती हूँ तो मैं ख्वाब देखती हूँ कि मैं कपास चुनने जाती हूँ। ये जो गांव में कपास चुनते हैं ना, ये चुनती हूँ, और नीचे ना जेवर होता है इतना ज्यादा, जब भी मैं कपास चुनने जाती हूँ जेवर होता है, वो मुझे मिलता है, मैं इतना ज्यादा इकट्ठा करके ले आती हूँ। हाँ। ये बस। वैसे आप रहती कहाँ पर हैं? जी, मैं इधर कमालिया में। कमालिया। आपने कभी जाके देखी है कपास या कभी चुनी है वाकई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गांव में मैं चुनती थी कपास की, और हमारी खुद की थी। ठीक ठीक। और कोई ख्वाब का हिस्सा? हाँ नहीं, बस यही होता है कि मैं पहले मुझे एक ख्वाब आता था 5-6 साल, वो मुसलसल मुझे तंग करता था, वो ये था। तो ये ख्वाब तंग करने का क्या है? इसमें तंग क्या हो रही हैं आप? ये ख्वाब है, आ रहा है, तंग क्यों हो रही हैं आप? समझ नहीं आ रही बोला भाई। ओके, समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बात जो है, ये हदीस कुदसी जो है, मैं वो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा ताला ने इंसान से कहा, इब्ने आदम से कहा कि तुम जब फैसला करने लगो तो पूरे इल्म के जोर पे और पूरी ईमानदारी से करो, और अगर वो तुम्हारा फैसला गलत है तो तुम्हें अजर है, और अगर वो सही है तो दोहरा अजर है। आपको मुकम्मल इल्म नहीं हो सकता, मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को हो सकता है। आपने ईमानदारी से और आपका जो कंटेम्प्रेरी इल्म है उसकी बुनियाद पे बात करनी है। हुजूर अक़दस हकीम साहब, आप मेरे साथ हैं, आप ये फरमाइएगा कि ये जो ख्वाब हमारी बहन देख रही हैं कि वो कपास चुनती हैं और उसके नीचे जो है वो सोना है या माल है, इससे क्या ताबीर लेंगे आप कपास चुनने से और उसके नीचे? कपास से ज्यादा फायदा हासिल और उससे जेवर भी खरीद सकते हैं। हाँ। ये नेमत जो है मिल सकती है, ये इस पे भी दलालत की तो वो जाती है। 10-12 साल से कह रही हैं, देख रही हूँ कुछ भी नहीं मिला, तो वो मैं बड़ी तंग होती हूँ। हो सकता है कुछ मुद्दत बाद ऐसा हो जाए हाँ। कि उनके पास ज्यादा हो और ज्यादा नफा हो तो उससे जेवर भी लेंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, नेमत का उससे ज्यादा। इसका मतलब आप ये ताबीर फरमा रहे हैं कि इनको अल्लाह की नेमत मिलेगी, वो माल की सूरत में मिलेगी, औलाद की सूरत में मिलेगी, किस सूरत में मिलेगी ये नहीं? माल की सूरत में। माल की सूरत में। अल्लाह ताला करे कि उनकी दिहाड़ियां 150 से ज्यादा हो जाएं। आसिफा, आप इसकी क्या ताबीर करेंगी? जी बिल्कुल बिलाल, ये जो खातून है, ये जो कपास चुनती है और नीचे से जमीन से इन्हें जेवर मिलता है, जेवर जो होता है वो शोहर होता है, और कपास जो चुनी इन्होंने इतने साल मेहनत की, इसकी वजह से इसकी ताबीर ये लगाई जा सकती है कि इन्हें जन्नत में अपने शोहर का साथ मिलेगा। मेहनत की वजह से अल्लाह रब्बुल लाल रिज़्क़ की वजह से इन्हें जन्नत अता करेंगे, और जन्नत में ये शोहर का साथ मिलेगा। तो अगर उसकी दुनियाई शोहर ने दोज़ख की हो तो जन्नत में भी मिल जाएगा? मेरे नहीं ख्याल में जो हलाल रिज़्क़ कमाने वाली औरत हो और शोहर को खुश रखे वो दोज़खी हो। नहीं, मैं तो शोहर की बात कर रहा हूँ। अगर शोहर ने उसकी जिंदगी दोज़ख की हुई है तो जन्नत में भी वही शोहर मिलेगा जिसने दुनिया दोज़ख की थी। उसकी दुनिया ही जन्नत, उसकी दुनिया में ही जन्नत है कि उसको इतनी शरीफ और हलाल रिज़्क़ कमाने वाली औरत मिली, क्योंकि उसने उसका साथ दिया।